نعملها بطريقة تقدر توصل للناس بطريقة سليمة. الحاجة كمان المهمة قوي ان احنا هنستغل هذه الفرصة وهنرفع كفاءات العاملين بالمجلس القومي للسكان في المجال الإعلامي، ودي حاجة أكيد هتأثر بعد كده في المنتج اللي بيطلع من المجلس القومي للسكان. أنا مش عايزة أطول عليكم، لكن عايزة أشكر مستر فيليب وكل العاملين في يونيسف، وعلى رأسهم معانا النهاردة مستر هافير، علشان كل الفترة اللي فاتت قعدنا كتير قوي نتناقش في الخطة بتاعتنا وهنعمل إيه، والحقيقة كانوا متعاونين جدا وبصدر رحب وافقولنا على جميع الأنشطة اللي احنا اقترحناها، ودي حاجة احنا يعني أو فعلا بنقدرها وبنحترمها وبنشكرهم عليها. وشكرا، وإن شاء الله يبقى في دايما على طول تعاون مستمر بإذن الله. Thank you very much. Should I use this one maybe? Yeah, merci. And I will relax when you start. Exactly. لا إلا لو هيتكلم فرنساوي. I will speak in English, it's easier for me. Well, Dr. Ala Youssef, rapporteur of the National Population Council, dear friends and colleagues from the National Population Council, colleagues, ladies and gentlemen, it's a real pleasure of course, for me to be here today and once again feel the warm welcome we always feel when we come to the National Population Council. الدكتورة هالة، السادة الزملاء، يسعدني أن أتواجد هنا اليوم وأن أشعر بهذا الدفء الذي دائما ما أشعر به كلما جئت إلى هنا. As Dr. Hala mentioned, this is not a new partnership, but this is a partnership between the National Population Council and UNICEF that goes growing and that we certainly very much want to see keep growing in the future. كما ذكرت الدكتورة هالة، هذه الشراكة بين المجلس القومي للسكان ويونيسف فهي ليست بشراكة جديدة، ولكنها ممتدة بل وتزداد وتنمو مع الوقت. And the National Population Council has a very important mandate and a mandate that impacts on the well-being of children, the well-being of families, the well-being of young people, and therefore there is a natural convergence of mandate and interest between the National Population Council and UNICEF. So it makes of us natural partners. المجلس القومي للسكان لديه ولاية هامة ألا وهي رفاه الطفل ورفاه الأسرة ورفاه الشباب، وبالتالي فهناك تطابق فيما بين ولايتين. And so, as Dr. Hala mentioned, the main areas of collaboration between our two organizations this year in 2014 will be in the area of the large program of family empowerment of the National Population Council, in which we will have a cooperation under this umbrella. And if I put it in very simple terms, making sure that the families, the parents, the young people are equipped with the right knowledge, with the right information to make the very important decisions they have to make for their own life or for the life of their children. وكما ذكرت الدكتورة هالة فهناك مجالات تعاون عديدة فيما بيننا، وبالنسبة لعام 2014 فإن مجالات التعاون تتركز في برنامج تمكين الأسرة، وهو البرنامج الذي أطلقه المجلس القومي للسكان. وببساطة فإن الأسرة أو علينا أن نتأكد من أن الآباء والأسر يتم تزويدهم بالمعلومات السليمة لكي يستطيعون اتخاذ القرارات السليمة. And so we'll be looking at also strengthening
and equipping the staff of the National Population Council with some essential elements, some training, and training of trainers is the exact term for this. So strengthening the capacity of the staff, but not only here in Cairo, but also in the different governorates where you have field representations of the National Population Council. And we'll be looking together at scaling up activities related to the change of social norms. And once again, making sure that parents are equipped with the right information in making the important decisions for their children. Dr. Hala mentioned the issue of reproductive health. She mentioned, of course, the issue of FGM, female genital mutilation, which will be two main issues where we will be coming together and combining our forces and resources in the course of there will be other issues. Once again, it's 2014. We will be soon talking about 2015 and beyond. And as I said at the beginning, this is certainly a partnership I very much value, and I would very much like to see you in the coming years. I won't be long either. I think it's time. I mean, if you have any questions, we'll certainly be happy to answer any questions. But in conclusion, let me take this opportunity, Dr. Hala, to wish you and all your team and everyone around the room today my very best wishes for the new year, for the 2014. And as I know, tomorrow is an official holiday. It's the birthday of the Prophet, so Moulad el-Nabi. So I wish you all also the very best for this important day tomorrow. Thank you very much. Thank you. وبالتالي كما ذكرت الدكتورة هالة فإننا سنعمل على توفير كافة المعلومات اللازمة وتمكين العاملين في المجلس القومي للسكان وتدريب المدربين وتعزيز القدرات لكل العاملين في المجلس القومي للسكان، ليس فقط في القاهرة ولكن في كافة المدن الأخرى التي يتواجد بها المجلس القومي للسكان، وذلك تعديل وتغيير المعايير الاجتماعية ولتزويدهم بالمعلومات الخاصة بختان الإناث، وهو موضوع هام سنتناوله دائما وخصوصا في عام 2014، كما أن هناك مسائل أخرى سنتناولها في عام 2015 وهو قادم بعد وقت قريب، وهناك بالفعل شراكة فيما بيننا وأود دائما أن أراها تنمو وتنمو. وفي الختام أتمنى للدكتورة هالة ولكافة أعضاء الفريق كل خير وأهنئكم جميعا بالعام الميلادي الجديد وأيضا بالمولد النبوي الشريف الذي تحتفلون به غدا. Thank you. خمس أو ست شركاء من منظمات الأمم المتحدة with other 5 UN partners. ده يعني برنامج كبير ابتدى من 2003 ومستمر لغاية دلوقتي وبيركز على ختان الإناث في إطار تمكين FGM and family empowerment. Could I add one? Yeah, thank you very much. Just to complement a little bit on this issue, as you just heard, there are several partners working around the issue of female genital mutilation. You heard several UN agencies under the leadership of the National Population Council, which has the overall responsibility in Egypt for this program, and not a simple one. And we are all there to support the national program towards success. There are also very important other actors and civil society organizations, for instance, are definitely playing a very important role in this respect. We have seen also the religious leaders from Al-Azhar University recently as well taking a strong stance and
and they will be joining us all in this endeavor as well. We have seen professional organizations such as the Egyptian Gynecologist and Obstetrician Association as well. So there is a great partnership which is coming up together and make me feel optimistic that this issue will be successfully handled and tackled. And once again, we will support all your efforts, Dr. Hala, in making this happening. Definitely. And each individuals as well. I was discussing with a few media representatives earlier today, saying how important the role of the media is in relaying those messages. What you hear from the National Population Council messages, what you hear from other messages sent around by Al-Azhar University and civil society organizations, by UNICEF and others. The media would play an important role in making sure that these messages are not only diffused in the population, but also understood by the parents. At the end of the day, it's the parents who make the decision whether they are going to perform FGM or have FGM performed on their young girls or not. And the media do play a very important role in that respect. So we'll also count on you and on your involvement in this. Join us in this endeavor. Thank you. أود أيضا أن أستكمل الحديث حول هذا الموضوع. ففي واقع الأمر هناك شركاء عديدون سواء من وكالات الأمم المتحدة مع المجلس القومي للسكان، ونحن جميعا نعمل على إنجاح مساعي المجلس القومي للسكان. وهناك أيضا منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورا هاما، وكذلك جامعة الأزهر، وسيتنضم إلينا أيضا جمعيات أخرى مثل جمعية أطباء النساء. الأمر كل هذا يجعلني متفائلا في نجاح مساعينا، ونحن هنا نتعهد للمجلس القومي للسكان بتقديم كافة أشكال الدعم. وأود التركيز على دور الإعلام، وأن فالإعلام يلعب دورا هاما في نقل الرسائل من قبل المجلس القومي للسكان، من جامعة الأزهر، من اليونيسف، من الوكالات الأخرى. فعليه دور شرح هذه الرسالة، وذلك للآباء وللأسر، لأن الآباء هم الذين يتخذون القرار، وبالتالي فنجد أن الإعلام يلعب دورا هاما في نشر الوعي. أولا برحب بالدكتور فيليب وبشكره على التعاون اللي إن شاء الله يكون مثمر في المرحلة اللي جاية. وكنت عايزة أسأل عن الجانب التدريبي، الشق بتاع إنتاج الفيديو برودكشن المسموع، سواء الشق الإذاعي والتلفزيوني، على أساس أن ده لا يتجزأ الميديا من وصول الرسالة بشكل أسرع عن طريق الفيديو. I hope that we can count, and I believe that producing a video is a very important spot. All the audiovisual spots. Vivian can answer this question as well. Please. يعني الحقيقه احنا السنه اللي فاتت كلها اشتغلنا مع اليونيسف عشان يبقى عندنا كوميونيكيشن استراتيجي او خطه اعلاميه. خطتنا الاعلاميه فيها 3 مكونات اساسيه. المكون الاساسي هو الاعلام الجماهيري اللي هو الاذاعه والتلفزيون، وطبعا في مكون اللي هو الاعلام المكتوب، وفي اعلام مهم جدا ان احنا عايزين نكثف جهودنا في الفتره الجايه اللي هو السوشيال ميديا، النتوركس الكبيره اللي موجوده على الفيسبوك وعلى تويتر واللي بتوصل للشباب. لان الشباب بيستهلك حتى ابن التلفزيون دلوقتي عن طريق السوشيال ميديا. خطة العمل اللي احنا وضعناها مع اليونيسف بالتفصيل وبالميزانيات هي بتعتمد على انتاج تنويهات قصيرة جدا نقدر نحطها على التلفزيون، لكن كمان نقدر نحطها على صفحات السوشيال ميديا علشان تجذب الشباب. محتاجين الفترة الجاية ان احنا نكثف
الشغل الإعلامي، لأنه إحنا 3 سنين من ثورة 25 يناير الجانب الاجتماعي في الإعلام ضعيف جدا، والناس متشوقة جدا إنها يبقى عندها رسائل وعي إعلامية في الجانب الاجتماعي، لأن الفترة اللي فاتت كلها كانت فترة سياسية. أعتقد الفترة الجاية ده وقتنا، لأن مصر محتاجة يبقى عندها إعلام اجتماعي قوي عشان تقدر تحقق استحقاقات المرحلة الانتقالية في الفترة القادمة. In order to achieve what is being aspired to during the transition period. كنت عايزة أسأل، هل إحنا مستعدين لرسائل إعلامية تناسب الأسرة المصرية بعد الثورتين اللي عشناهم في الفترة اللي فاتت؟ هل إحنا محتاجين نغير طريقة مخاطبة الأسر وخاصة الشباب المقبلين على الزواج؟ هل عندنا هذه الرسائل حتى نمد بها الإعلاميين؟ Are we ready to have these messages that could be conveyed to the media people? الخبراء انهم يشاركوا في اعداد بهذه الرسائل. الحقيقه انه الاستراتيجيه الاعلاميه اللي هي يعني المفروض تبقى معانا النهارده، يا ريت لو that we have a copy of the information strategy. لكن الاستراتيجية الإعلامية يعني حابة أطمنكم إن فيها رسائل تفصيلية عن قضايا أساسية لتمكين الأسرة. أهم قضايا بتواجهنا الفترة القادمة هي قضايا تنمية الأسر الفقيرة. مركزين الفترة القادمة إن إحنا نربط قضية السكان بقضية الأطفال، بمعنى إنه محتاجين إحنا نغير خطابنا الإعلامي تجاه قضية السكان، بإنه الأسرة محتاجة إنها تكون عندها حق اختيار الأطفال اللي تقدر تحميهم وترعاهم. محتاجين إن إحنا يبقى عندنا خطاب إعلامي حقيقي يتكلم عن الفقر، مش منطلق الإغاثة، مش منطلق إن إحنا عايزين نساعد الناس بالإغاثات، لكن عايزين نساعد الناس من خلال وصول الحقوق، إن نوصلهم لحقوقهم. أعتقد دي واحدة من القضايا الكبيرة اللي الاستراتيجية الإعلامية بتركز عليها، الأسر والفقر وربط ده بقضية السكان. القضية الثانية هي قضية القيم، لأنه مجتمعنا الحقيقة في قيم كتير جدا اختلفت الفترة ال3 سنوات الماضية. أهم هذه القيم هي القيم المرتبطة بالتنمية، يعني ازاي نقدر ان احنا نخلق وعي عند الناس يقوي قضايا التنمية. على سبيل المثال قضايا حقوق الطفل، قيم حقوق الطفل، قيم حقوق المرأة، قيم التسامح وحقوق الإنسان، قيم نبذ العنف، ودي من القيم المهمة جدا اللي احنا واليونيسيف مركزين عليها الفترة القادمة. وانا عارفة ان اليونيسيف كمان عنده يعني استراتيجية كبيرة لنبذ العنف، وخاصة في المدارس والعنف الموجود في الأسر، الدومستيك فايلنس. دي برضه من المجموعة من القضايا اللي احنا ركزنا عليها في الاستراتيجية. آخر قضية في الاستراتيجية هي القضايا المتعلقة بمشاكل خاصة للأسرة، زي ازدياد حالات الطلاق، زي مشاكل التنشئة. فاللي أنا حابة يعني أطمنكم عليه إنه الاستراتيجية فيها رسائل إعلامية تفصيلية، ويمكن يكون مهم إن إحنا يعني النهارده ننتهز الفرصة دي نوجه رسالة للإعلام الرسمي إن إحنا محتاجين إن إحنا نستعيد فكرة إن يكون في تعاون بين الإعلام الرسمي والجهات اللي بتشتغل في التنمية، عشان الجهات الرسمية الإعلام الرسمي يتبنى معانا من تاني أجندة تنموية تبقى موجودة دايما على الإعلام. should be under the spot. عايزة أضيف حاجة للي قالته فيفيان. I would like to add something to what has been said. أنا يعني ما كنتش ناوية أقول التفاصيل، بس يعني أنا أحب أوضح إنه اليونيسيف عنده عامل مانيوال
أو منهج تدريبي بيتناول كل الرسائل الصحية يعني اللي في مجال الصحة وفي مجالات أخرى غير الصحة، بتتناوله الرائدة الريفية اللي بتشتغل في وزارة الصحة في الزيارات المنزلية اللي بتعملها للسكان عموما في مصر. وده الجزء احنا بنقول ان احنا هنرفع من كفاءة العاملين بالمجلس سواء على المستوى المركزي او على مستوى الفروع في هذا. يعني ايه؟ يعني التدريب هيتم للعاملين بالمجلس علشان نحضرهم يكونوا هم مدربين يقدروا ينفعوا في او يقدروا يدربوا غيرهم من كل العاملين على مستوى المجتمعات. يعني احنا بنتكلم على NGOs اللي هي الجمعيات الأهلية مثلا اللي موجودة في المجتمع. لما يكون عندنا مدربين قادرين على انهم يدربوا غيرهم في هذا المجال على هذا المنهج التدريبي، يعني فيبقى عندنا نقدر نوصل لكل السكان في منازلهم بالرسائل اللي هي في الجوانب المختلفة من الحياة. ودي حاجة أنا بشوفها إنه ده هيكون إنجاز وهيكون حاجة مهمة قوي للمجلس، لأنه ساعتها هو هيساعد وزارة الصحة في توزيع المعلومات السليمة لكل السكان في مصر إن شاء الله. الحقيقة كان عندي سؤال في إطار برضه تفعيل الاستراتيجية الإعلامية لتمكين الأسرة اللي هي اتكلمت عليها. حاجة شقين، الشق الأول خاص بالصحفيين، وأنا كصحفية الحقيقة وكتير غيري من الصحفيين الحقيقة عندهم مشكلة شوية في التعامل مع القضايا الاجتماعية. بمعنى إيه؟ إن هو يعني عدم توافر البيانات أو عدم توافر المعلومات الخاصة بالقضايا الاجتماعية تحديدا قضايا السكان بشكل محدد. الحقيقة ده بتواجهنا مشكلة كبيرة جدا فيها. فأنا شايفة الحقيقة إن المجلس عليه دور كبير قوي في إطار حتى تفعيل الاستراتيجية، إن هو يتواصل مع الإعلاميين بشكل يعني في أكثر قربا. يعني لو في شبكات إعلامية بتضم أو في لقاءات بتضم الإعلاميين مع حضرتك، لو في لقاءات بشكل دوري مع فريق المجلس للاطلاع على المستجدات اللي بتحصل داخل المجلس من دراسات أبحاث بتتم من زيارات ميدانية. يمكن الفترة اللي فاتت سمعنا عن بعض التحركات بهذا الشكل، ولكن الحقيقة محتاجين أكتر. يعني محتاجين يبقى في تجمعات أكتر للصحفيين مع العاملين في المجلس ومع الفريق المجلس للاطلاع على القضايا المختلفة. الشق الثاني اللي عاوزة أتكلم عليه الحقيقة اللي هو الجمعيات. وأنا عارفة إن المجلس بيتعامل مع مجموعة كبيرة من الجمعيات في محافظات مصر المختلفة. أعتقد برضو أن رفع وعي الجمعيات بكيفية التعامل مع الإعلام وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيره، أو حتى إن هو يكون في زي وحدة إعلامية داخل كل جمعية. يبقى المجلس بيساعد الجمعيات إنها ازاي تتعامل مع الاعلام، ازاي تقدم يعني تصيغ رسائلها او خدماتها اللي بتقدمها للناس من خلال الاعلام حتى المحلي والاقليمي. مش بقول لك يعني الاعلام اللي هو الرسمي القنوات الرئيسيه، ولكن حتى الاعلام الاقليمي اعتقد هيكون له تاثير كبير جدا. But I believe that deepening our contacts will have a great impact. الحقيقة أنا بأيد الواجبات والادوار اللي الاستاذه كوثر رمتها لنا الحقيقه، بس انا كمان عندي رجاء وندى للاعلام الجماهيري بكل اشكاله. رجاء يعني بعد 3 سنين حاولوا تاخدوا الناس شويه تاني للقضايا الاجتماعيه وتبقى القضايا يعني بعد 3 سنين الناس كلها مش مهتمه في الاعلام الجماهيري الا بالسياسه. يا ريت الحقيقه نرجع كمان تاني نبرز القضايا الاجتماعيه واهميه ده لحياه الناس اكتر. الحقيقه يمكن اكتر من السياسه بكتير، فهم كمان الاعلام الجماهيري عنده دور. اذا كان احنا عندنا دور اننا نهتم بالتواصل والتدريب وكده، لكن الحقيقه محتاجين في الفتره الجايه من الاعلام الجماهيري مره ثانيه ابراز القضايا الاجتماعيه والتنميه واخد الناس شويه حتى بعيد عن السياسه. أنا بس كنت عايزة
يعني انضم للي قالته الاستاذه كوثر. انا كمان اطلعت بالصدفه على تقرير ربع سنوي طالع من قسم الاحصاء في المجلس، فلقيت البيان يعني بالنسبه للصحفي صعب ان احنا نفهمه، لان هو عباره عن جداول وارقام من غير تعليقات. فيعني يا ريت البيانات تكون بيانات صديقه للاعلامي يقدر يفهمها. يعني ده برضه جهد ممكن يعني يبقى فيه وسيط يتناوله، لانه زي ما المبادره اللي حضرتك عملتيها لتدريب العاملين في المجلس على ايصال نتائج الابحاث للوزراء، احنا محتاجين برضه يبقى فيه بيانات وابحاث صديقه للاعلاميين يقدروا يفهموها ويستخدموها، تكون قابله للاستخدام الاعلامي. user-friendly messages for the media people. No, I think you raised very important issues regarding the access to information, and sometimes it's a lack of availability. Sometimes the information is available, and sometimes not known that it is available, or not understandable if you are not a specialist in the domain. And we have realized that about a year ago in UNICEF, and we made an effort to try to concise the information and put it in the public domain in a more palatable way for the general public. I don't know if you are familiar with the UNICEF Facebook page. I would I would encourage you to visit it as often as you want, but also give us feedback. Give us feedback, and if there are things that could get better, it can always get better. Some type of information you would like to see more often. We have a theme of the month usually, and I'm speaking under the control of Hala Abu Khatwa, who is the head of this section, so I'm careful. But it's true that there is a need, and there is when I meet with young people, they also tell us that give us more information. We need to know more. But maybe we can work together to try to strengthen this aspect. But it's a need, and it's true. We probably need to get better at that. Yeah. أنا عايزة يعني الحقيقة كل الكومنتس اللي بتتقال وكل التعليقات في محلها تماما، بس أنا عايزة أضيف حاجتين. إنه يمكن الأستاذة عبير أشارت للموضوع ده. المجلس بيشتغل مع مكتب السكان المرجعي أو مكتب المرجعية السكانية في الولايات المتحدة الأمريكية على رفع كفاءة العاملين بالمجلس، وخاصة من إدارة البحوث، على ترجمة النتائج البحوث إلى رسائل سهلة وبسيطة قصيرة، يعني نقدر نوصلها لصانعي القرار تساعدهم في اتخاذ القرار. ده هيتم على فترات، بس هو دلوقتي ابتدى. الحاجة التانية اللي هنعملها ويمكن إن شاء الله قريب قوي برضو تدريب العاملين في المجلس على الرسائل الإعلامية السوشيال ميديا، وخاصة في مجال الفيسبوك وتويتر اللي هي بيسموها السوشيال ميديا. وده هيكون ان شاء الله قريب جدا بالنسبه للعاملين في المجلس. احنا عندنا خطط كتير جدا. كوثر على فكره من مؤسسه ندى هي اللي بتنظف معانا في هذا الموضوع. كويس. فاحنا عندنا خطط كتير ويعني امال واحلام كثيره عايزين نحققها، بس يمكن الوقت احنا عايزين نجري بسرعه قوي ونسبق الوقت، لان الوقت حقيقي بيسبقنا، ويمكن نحاول نقدر نعوض ال3 سنين اللي فاتوا اللي كان فيهم شوية زي ما بيقولوا كسل وركود في كثير من الأنشطة اللي المفروض كل الهيئات والوزارات في مصر بتقوم بيها. لكن إن شاء الله هنقدر بإذن الله ونقدر نلحق اللي فاتنا، وهنعوض وهنرفع كفاءات المجلس بإذن الله، وهنقدر إن احنا نوفي كل الطلبات اللي مطلوبة من المجلس، سواء من بيانات من معلومات، بطريقة صديقة للإعلامي وصديقة لصانع in terms of data and information in a very friendly manner, suitable for the media. Yes.
السيد فيليب كان قد ذكر أنه بالنسبة لإمكانية الحصول على المعلومات في كثير من الأحيان تكون المعلومات موجودة ومتاحة ولكن لا يتم التعريف بها وبالتالي يجب أن يتم تبسيطها. وقد حاولنا في اليونيسف أن نلخص وأن نبسط كل هذه المعلومات على الصفحة الخاصة بنا على الفيسبوك، وبالطبع يمكنكم زيارتها وإعطاؤنا آراءكم، فهذا سيمكننا من أن ندخل المزيد من التحسينات. ولدينا أيضا أبو خطوة. Oh yes, she's the head of this department. سيدة علاء أبو خطوة هي المسؤولة عن هذا الموضوع، ومن الحقيقي أن هناك بالفعل حاجة ماسة لمزيد من المعلومات، وبالتالي ينبغي علينا أن نعمل سويا من أجل تبسيط المعلومة وإيصال الرسالة. Thank you. Other questions? هل هناك أي أسئلة أخرى؟ طيب أنا في النهاية يعني أحب أشكر تاني مستر فيليب ومستر هافيير على تشريفهم لينا. عايزة كمان أشكر العاملين على برنامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، لأنهم حقيقي بيعملوا مجهودات رائعة في هذا المجال. ونشكر كمان كل الإعلاميين الموجودين معنا في الاجتماع النهاردة، ونتمنى ان احنا فعلا نقدر نحقق كل المطلوب منا كمجلس قومي للسكان، وناخد كل الدعم دلوقتي وقدام كمان في المستقبل من